جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین، 9 مارچ کو آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان صدارتی انتخابات کا مارکا ہوگا. ایک طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف صدارتی امیدواروں کی جانب سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی قیادت سے رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے نہ ملنے کا جواز بنا کر صدارتی انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتی ہے؟ صدارتی انتخابات کے لیے کیا پیپلز پارٹی کی نمبر گیم مکمل ہو چکی ہے؟ شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون سے بڑے نام شامل ہوں گے؟ نئی حکومت کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے پینل میں عدنان عادل صاحب، انیک ناجی صاحب، رانا مبشر اینڈ نصیر الدین نیر صاحب. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ خبر میں شیئر کرنا چاہوں گی. آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں بہت سارے سنجیدہ نکات اٹھائے گئے ہیں، جس میں 9 مئی کے واقعات، فیک نیوز، سوشل میڈیا اور انتخابی مینڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور اسٹیٹ پالیسی کو بھی کلیئر کیا گیا ہے. سب سے پہلے رانا مبشر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کے انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کے مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اور کن عناصر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ رانا صاحب دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے. ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ جس دن الیکشنز ہوئے تھے وہ تو کسی کو نہیں بھولے ہوں گے، گو کہ ہم لوگوں کی شارٹ میموریز ہیں، بٹ دین اگین ہمیں اتنا تو یاد ہوگا کہ جس دن الیکشن ہوئے صبح سے لے کے شام تک آپ یہ بتائیں ہمیں انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں. ہمارے لیڈران کو، کئی لیڈران ایسے ہیں جن کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فوج ہے اس نے جس طریقے سے، جس احسن طریقے سے انہوں نے جناب یہ سارا کام انجام دیا صبح سے لے کے شام تک، کوئی پورے ملک میں ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. کوئی ڈنڈا سوٹا، کوئی خاصہ کسی کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ جناب کوئی لڑائی جھگڑا ایسا سچ نہیں ہوا، کوئی یہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوئی خدا نہ خواستہ. اور بڑے اچھے طریقے سے جناب پورا دن الیکشنز کا جو کام تھا، الیکشنز کا جو پروسیس تھا، لوگ 18 سال کی عمر سے لے کے جناب 90 سال کی عمر تک کے لوگ جناب لائنوں میں لگ کے انہوں نے جناب ووٹ ڈالے اور بڑے آرام سے ووٹ ڈالے. کوئی پرابلم نہیں تھی کسی کو. ہاں اس میں دیکھیں کسی کا یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ ڈال دینا یا وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ ڈال دینا، پولنگ سٹیشن چینج کر دینا، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. بٹ دین اگین جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہاں پہ فوج نے اس طریقے سے سر انجام دیا کام کہ آپ جتنی بھی تعریف کریں اتنی کم ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری انٹرنل ایشوز جو ہیں ان کو مد نظر ضرور رکھیے گا، لیکن اس کے باوجود سارا دن الیکشن ڈے کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. ٹھیک ہے، اب رہ گئی بات جناب آگے کہ جناب آگے کیا ہوا، فیک نیوز کیسے چلی، کیا نہیں چلا. دیکھیں یہاں پہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جناب آپ نے ہر چیز میں فوج کو لتاڑنا ہے، فوج کی جناب بیشنگ کرنی ہے، فوج کو جناب یہاں پہ فیشن کے طور پہ اس کو جناب یہاں پہ کرٹیسائز کرنا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، فوج کو کرٹیسائز ضرور کریں. میں یہ کہتا ہوں فوج کو کرٹیسائز کریں، ضرور کریں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ ایسے طریقے سے کرٹیسائز کریں کہ ان کی اصلاح ہو سکے، فوج کی اصلاح ہو سکے. پھر آپ جناب اس کو کرٹیسائز کریں اور پکے پیروں پہ کریں، لاجیکلی کریں تاکہ وہ اصلاح کر سکے. جسٹ فار دا ہیک آف اٹ آپ صرف اور صرف جناب یہاں پہ فیشن کے طور پہ اگر فوج کو یہاں پہ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو یو آر بیکمنگ اے ٹول ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ ہاسٹائل کنٹریز. پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. آپ کو کوئی گلے شکوے ہیں فوج سے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی اور پرابلمز ہیں تو آپ ضرور ڈسکس کریں، ضرور ان میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کرٹیسائز کریں، لیکن پکے پیروں پہ لاجیکلی کریں تاکہ فوج والوں کی اصلاح ہو سکے. فیشن کے طور پہ مت کریں، جسٹ فار دا ہیک آف اٹ نہ کریں. اور فیک نیوز کی آپ نے بات کی، فیک نیوز میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد یہاں پہ
यहाँ पे तूफान आया हुआ है, ठीक है, और तूफान की वजह से ये तो ऐसे ही है, मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया ऐसे चल रहा है कि जैसे किसी बच्चे के हाथ में आप एक लोडेड बंदूक दे दें और वो फायर करता फिरे, और जनाब इस तरह सारे हालात चल रहे हैं। प्लीज आप देखें, लॉजिकली और नॉर्म्स और एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए पक्के पैरों पे अगर कोई चीज है तो आप जरूर पेश करें सोशल मीडिया पे, लेकिन ये नहीं कि एक ग्रुप में से इस तरह की 4, 6, 10 खबरें आई, आपने वो सोचे समझे समेत आगे फॉरवर्ड कर दी 50 ग्रुप्स के अंदर। उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमने बनानी है फॉर द इन्वेस्टर, और अगर आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा, और वो आपका इसका फायदा किसको है? इसका फायदा उन लोगों को है जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में हैं, और उनकी जो इकॉनमी है वो बूम कर रही है, और हमारी इकॉनमी नीचे क्यों जा रही है? किसी ने आपने आज तक सोचा है, देखा है कि जनाब इंडिया के टीवी चैनल्स पे, अखबारात में ISI हो, और सॉरी उनकी अपनी रॉ हो, या उनकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो, या उनकी अफवाज हो, जिनके अफवाज इंडिया की फौज के अंदर से कितने डिजर्शंस होते हैं, कितने लोग भगोड़े होते हैं, वो भाग जाते हैं, लेकिन कोई वो वहां पे जिक्र करते हैं? वो अपनी रॉ के अगेंस्ट कोई बात करते हैं? नहीं करते। So please try to understand, we have to be sensible, we have to be like logical over here, और ये बड़ा नाजुक दौर है। अगर इसी तरह अगर काम चलता रहा, इसी तरह जनाब ये जिस तरीके से थोड़ा सा सियासतदानों पे भी जरूर बात करूंगा, प्लीज सारे सियासतदान जो हैं मिल बैठ के दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर, फाइंड आउट अ वे फॉरवर्ड, और उसके बाद जनाब यहाँ पे हल निकालें, इकोनॉमी का हल निकालें, लोगों के मसाइल का हल निकालें, वो निकालें, इंस्टेड के ब्लेम गेम, यहाँ पे डंडा सोटा एहतजाज, ये वो सही। अदनान आदिल साहब, ISPR के मुताबिक चल रहा है इस वक्त, पार्लियामेंट्री सिस्टम से लोगों का इतबार उठ जाएगा और एक बंद गली की तरफ हम चले जाएंगे, और फिर किसी का फायदा नहीं है, फिर हम लोग सबसे ज्यादा मुतासर होंगे, मीडिया वाले, और फिर आगे कोई रास्ता नहीं होगा। बिल्कुल सही। पार्लियामेंट सिस्टम की आपने बात की, 9 मई के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, उस पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी की जा रही है। कौमी असेंबली में ISPR के मुताबिक भी 9 मई के मंसूबा साजों या इश्तियाल दिलाने वाले, हौसला अफजाई करने वाले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतलका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अदनान आदिल साहब, ये बताइए, क्या जुडिशल कमीशन बनाने से क्या हम कंक्रीट सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं? कुछ सॉलिड फाइंडिंग्स मिल सकती हैं? कि ये तो बहुत पहले से PTI का भी मुतालबा रहा है, बास कानूनदानों का भी मुतालबा रहा है कि एक हायर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और वो देखे कि वो क्या हालात व वाक़यात थे, किस हद तक लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे, कौन सहूलतकार थे, और ये कि उसमें पुलिस का भी क्या किरदार था, कि पुलिस ने क्यों नहीं रोका लोगों को एक हद से आगे जाने, जहाँ पे आमतौर पे लोग नहीं जाते, वहाँ पर वो कैसे पहुँच गए, क्योंकि पुलिस ने तो कोई किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या पुलिस की भी कोई जिम्मेदारी थी या नहीं थी? वो सब बातें जो हैं वो TORs पे अगर इत्तफाक हो जाए। असल में ये होता है कि जुडिशल कमीशन जो है उसके TORs बहुत अहम होते हैं कि वो उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं। अगर उसके ऊपर अपोजिशन का और हुकूमत का इत्तफाक हो जाए और तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारे हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन ये कि इस वक्त फ़ज़ा तो बहुत चार्ज्ड है। ये बात वाक़या जो है इसे गुज़रे हुए काफ़ी तकरीबन 10 महीने हो गए, तो अभी तक तो प्रोसिक्यूशन भी मुकम्मल नहीं हुई। जो लोग इस वक्त कैद में हैं उनके ऊपर कोई जो केसेस चल रहे हैं वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। बहुत से लोगों की ज़मानतें भी हो गई हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, सारी दुनिया में होती है। लेकिन अब ये बहुत हद तक एक सियासी मसला भी बन गया है कि जहाँ जहाँ पर ये एक बयानिया बना था 9 मई का और उसको बाद सियासी जमातों ने बहुत ज़्यादा उछाला भी, लेकिन वो तो शिकस्त से दो चार हो गई। और उन जगहों पर वो तमाम जगह जहाँ ये वाक़यात हुए थे, PTI को बहुत भारी अक्सरियत से उनके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में भी वोट मिल गए। तो अवाम ने तो ये बयानिया जो है जिस तरह से पेश किया गया बाई नहीं किया, लेकिन उसकी एक कानूनी हैसियत है, उसमें कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तो ये लग रहा है कि माहौल जो है मुसालहत की बजाय कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है, महाजराई की तरफ बढ़ रहा है। इतवार को PTI ने फिर
ایک احتجاج کی کال دے دی ہے الیکشن ریزلٹس کے بارے میں، اور وہ لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں. آج جو فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر، اس میں لوگ دکھا رہے ہیں کہ جو اصل 45 فارم امیدواروں کو ملے تھے وہ یہ تھے، اور جو ویب سائٹ پہ جاری ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. ان میں واضح فرق ہے، ووٹوں میں فرق ہے، اور 1 کو 9 بنا دیا گیا ہے، کہیں 203 کو 1203 بنا دیا گیا ہے. اور ایسے لوگ صرف پارٹی کے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آزاد جو اسکالرز ہیں جیسے سرور باری پتن آرگنائزیشن ہے، انہوں نے 20-25 آرگنائزیشن کا ایک کولیشن بنایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کے جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں اس میں، اور جو انہوں نے اس وقت حاصل کیے تھے ان کے جو سروے جو فیلڈ میں ورکرز تھے، ان میں واضح فرق ہے. تو یہ تو کشیدگی کی طرف مزید بات بڑھ رہی ہے کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ اتنے متنازع ہو گئے ہیں، اور ان کی جو الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ اتنی متاثر ہو گئی ہے. تو اب اس صورت میں ایک بہت بڑا اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن جس پہ سب لوگوں کو اعتماد ہو، وہ الیکشن کے معاملات کی بھی تحقیقات کرے اور 9 مئی کی بھی قانون کے مطابق کارروائی کرے. بالکل صحیح. انیک راجی صاحب، اگر آپ اس اعلامیہ کو غور سے پڑھیں تو ایک ایک لائن بتاتی ہے کہ کس طرح سے فیک نیوز، مس انفارمیشن کس طرح سے مایوسی پھیلا رہی ہے، تقسیم پھیلا رہی ہے پورے ملک میں. یہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے جن کو ریگولیٹ کیا جائے اور کتنا ضروری ہے؟ جی ظاہر ہے یہ پرابلم پوری دنیا میں ہے. برطانیہ میں ابھی صدیق خان ہے، میئر آف لنڈن، اس کی فیک نیوز وائرل ہو رہی ہے وہاں پہ کہ وہ اسلامی انتہا پسندوں سے بات کر رہا ہے کہ لندن میں ہم غزہ پہ احتجاج کروائیں گے، وہ ہکا بکا کھڑا ہے. تو پوری دنیا میں اس سے نمٹا جا رہا ہے، ہمیں بھی نمٹنا ہے. لیکن یہ جو اعلامیہ ہے نا جی، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ اس کی ایک جو یہ آج کی سب سے اچھی خبر اگر اس انوائرمنٹ میں کوئی ہے تو وہ یہ ہے. اور اس میں جو اتنا وقت نہیں ہے تو میں صرف چند سطور پہ آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فورم جو ہے اس نے کیا نوٹ کیا، وتھ سیٹسفیکشن دا اسموتھ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آف پاور ان دی سینٹر اینڈ پروونسز. انتقال اقتدار ہو گیا ہے مرکز میں اور صوبوں میں، اور اس پر فورم نے اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ پرامن انتقال اقتدار ہو گیا ہے. اب کوئی اور جتنا مرضی شور مچاتا رہے، یہاں سے اسٹیمپ آ گئی ہے کہ انتقال اقتدار ہو گیا ہے، اور یہی صوبائی اور مرکزی حکومتیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا آگے. وہ ہاں جی بالکل آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، یعنی ہمیں آگے وہ یہ کہتے ہیں کنٹینیو پرووائڈنگ فل سپورٹ ٹو دا گورنمنٹ ان کمبیٹنگ سیکورٹی تھریٹس اینڈ uplifting the socio-economic growth in the country including whole-hearted، یہ ذرا قابل غور ہے، غور کیجئے، whole-hearted assistance in curbing all illegal activities. Curbing all illegal activities. آگے کہتے ہیں including smuggling, hoarding, electricity theft وغیرہ. اس کا مطلب ہے اسپیکٹرم بہت براڈ ہو گیا ہے. This is the partnership. میں آپ سے گزارش کیے چلا جا رہا ہوں، ایک unannounced جو 1 پیج ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے. یہ لانگ پلاننگ ہے، پارٹنرشپ کے ساتھ چلنا ہے. انہوں نے تمام انلیگل ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ، آگے وہ ایک صرف سطح کی طرف توجہ دلاؤں گا، آگے جو انہوں نے کہا ہے نا 9 مئی کا کہ ہم مطلب سزائیں قانون کے مطابق ملیں گی، ویسے وہ اس پہ جو پہلی سطر ہے اس پہ انہوں نے یہ سطر ڈالنا ضروری سے، یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ بہت سوچ سمجھ کے ڈرافٹ کیا جاتا ہے. تو 9 مئی کے جب ایڈریس کیا ایشو کو، تو اس کو جو ریزالو کرنے پہ انہوں نے یہ لائن جو ہے یہ لکھی ہے، ان لائن ود دی ریزالو آف دی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی وزیر اعظم کی یعنی بلیسنگ اور ریزالو اور عزم کے مطابق. دس از، یہ ہے 1 پیج، یہ ہے پارٹنرشپ. اب آ جائیے سوشل میڈیا کا فیک نیوز. جی فیک نیوز ہو یا ریگولر میڈیا ہو، اب یہ شریف خاندان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنے اوپر جو الزامات جھوٹے نیوز چینلوں پہ جو ان کے لگائے گئے ہیں ان کو کورٹس میں لے کے جائے، اور شریف خاندان کے اوپر جو جھوٹے الزامات لگے ہیں ان کا ہرجانہ وصول کرے. اور دوسرا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے اس کو اب وہ وقت آ گیا ہے، اب شیلڈ مل گئی ہے. دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے، یعنی یہ سلامی میں جیسے میں نے کہا کہ وہ انہوں نے پرائم منسٹر کی ریزالو کو بیچ میں لے کے آئے ہیں، اب ان کو بھی شیلڈ مل گئی ہے، پارٹنرشپ آ گئی ہے. تو فیک نیوز کو، وہ سوشل میڈیا ہو ریگولر میڈیا ہو، اس کو اگر آپ برداشت کرتے رہیں گے، رول آف لا نہیں آئے گا، قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، تو وہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، پراسپیرٹی نہیں ہو سکتی فساد کے ساتھ. اس میں پارٹنرشپ ایک نظر آ رہی ہے، اور یہ آج کا لب لباب ہے.
ठीक है। अच्छा, इसमें एक और नेर साहब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो फेक न्यूज़ है और उसका चैलेंज है, फिर दूसरी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक नुक्ता ये भी सामने आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी कदगन लगाई जा रही है, उस पे भी रुकावट आई फ्रीडम ऑफ जा रही है। स्पीच तो ये है ना जी कि मेरी आजादी ट्विटर बंद कर दिया गया है, नहीं, एक्स पे देखे ना किस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं। या मैं इसका आप भाई जी, आप अगर मत कर, कंटिन्यू करें अनीक भाई। जी, मेरी गुजारिश ये है कि ये तो एक बात है ना, ये एक इस ऐप पे पाबंदी लगा दी या उस ऐप पे, ये हल नहीं है। हल ये है कानून की हुक्मरानी। करारदादें आ रही हैं कि कानून, वो लोग जो रेगुलर टीवी पे शोज करके यहां से बिस्मिल्लाह हो सकती है, उसके बाद वो अपना किसी भी सोशल मीडिया पे झूठा कंटेंट चलाते हैं, एविडेंस अगर उनके पास नहीं है तो उसके लिए कानून मौजूद है, उस पर सिर्फ अमल होना है। अच्छा, वो न्यूज चैनल जिनको बरतानिया में जुर्माने हो चुके हैं, उनके जुर्म स्टैब्लिश्ड हैं, वो माफिया मांग चुके हैं, जुर्माने दे चुके हैं। वही खबरें पाकिस्तान में भी तो नशर हुई थी, वही प्रोग्राम पाकिस्तान में भी तो नशर हुए थे, वही इल्जाम पाकिस्तान में भी तो लगाए गए थे। तो यहां की अदालतें उसको प्रेसिडेंट बनाकर वही जुर्माने यहां पे क्यों नहीं हो सकते? जब आप कानून की हुक्मरानी करेंगे तो पागल नहीं है कि लोग तोड़ते रहेंगे, इतना आसान भी नहीं होता। ये इसलिए सब कुछ फसाद जारी है, सजाएं नहीं मिल रही। आपने देखा है पीटीआई ने अगर कोई अक्लमंदी की बात की है तो आज ये की है कि वो जो भगोड़ा मेजर बैठा हुआ है लंदन में, वो यानी वो वाकई गद्दार, यानी इस तरह का आदमी जो अब उसी थाली में यानी उस छेद रहा जहाँ पे बैठ के वो खाता रहा है, आज उस लाताल्लुकी का इजहार पीटीआई ने किया, अच्छा किया। ऐसे लोगों को यही इंजाम होना चाहिए, ये किसी के नहीं होते। आप पार्टी सियासत करते करते कहाँ चले गए हैं? आप सरकारी यानी अफसरों के आपके कोलीग्स रहे में, आप उनके घरों के एड्रेस ऑनलाइन दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जाके फसाद करो। ये दिस इज टू मच। बिल्कुल सीनियर साहब, एक क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। चैलेंज है, बिल्कुल फेक न्यूज़ का चैलेंज है, मिस इन्फॉर्मेशन का चैलेंज है, और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का भी एक चैलेंज है। लेकिन एक अगर देखा जाए तो रियासत कैसे बैलेंस करेगी फेक न्यूज़ और फ्रीडम ऑफ स्पीच को? आप देखें, एक्स को अगर बंद कर दें, जिसने कोई फेक न्यूज़ चलाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि पूरे की पूरी ऐप को ही बंद कर दिया जाए। पहले तो ये देख रहे हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अनकंट्रोल्ड है? नहीं, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपको कोई हक नहीं है कि आप डिफेम करें, कोई हक नहीं है कि आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, कोई हक नहीं है कि आप अदारों के खिलाफ वो गुफ्तगू करें जो दुश्मन मुल्क भी नहीं करता, या करना चाहता है तो नहीं कर पाता किसी इंटरनेशनल फोरम पे। इसमें मैंने पहले भी कई बार कहा है, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉज और एग्जीक्यूशन। लॉज मौजूद है, स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद है, लेकिन मामला है डिटेरेंस वो तब बनेगी, डिटेरेंस का रूह वो तब डालेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, एग्जीक्यूशन होगी। अब आपके पास 3 लेवल हैं जो सरे दस नज़र आते हैं। एक आपके रजिस्टर्ड रेगुलर चैनल्स हैं, उन पे आके लोग इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। दे आर डिटेक्टेबल, देयर एक्ट्स आर ट्राइबल, कॉग्निजेबल। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स बनाए रखे हैं, वो पाकिस्तान में हैं, रेगुलरली उन चैनल्स पे अपना खिताब फरमाते हैं, एनालिसिस देते हैं, और बिल्कुल वो एनालिसिस जो है इट्स सेल्डम बेस्ड अपॉन ट्रूथ, इट्स वेरी रेयर कि वो ट्रूथफुल हो। अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, वो सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बने हुए हैं और क्रेडिबिलिटी नहीं होती जी। वो स्टेट को बिट्रे कर रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल छोटा सा बनाते हैं यूट्यूब में, उसके लिए स्पेस पैदा करते हैं, और जो वो आदमी कहीं भी बात नहीं कर सकता वो वहाँ विद इम्प्यूनिटी जाके शुरू कर देते हैं। ये लोग जो डिटेक्टेबल हैं, ट्रेसेबल हैं, स्टेट को चाहिए कि एक प्रोएक्टिव रोल अदा करे, और दूसरे लोग महज आज़ादी सहाफ़त के नाम पर या आज़ादी इजहार के नाम पर अपने सो कॉल्ड कुलीग्स, या जो कुलीग्स जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, मैं उन्हें जर्नलिस्ट मानता ही नहीं हूँ, जो जिनका सारा दारो मदार गुफ्तगू का डिसइंफॉर्मेशन पर है, आप उन्हें जर्नलिस्ट नहीं कह सकते, आप उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी चाहिए कि ख़ुद को उन लोगों से डिस्टेंस करे थोड़ा सा, और उन लोगों को अपने से आइसोलेट करे जो एक्चुअली जर्नलिस्ट नहीं है, जिन्होंने सिर्फ एक ड्रामाबाजी की हुई है कि वो एक यूट्यूब चैनल बनाया, शुरू हो गया, बाहर जाके वहीं से लिया, एक्स लिया, शुरू हो गए। हाँ, सोशल मीडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, डिटेक्टेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी। हमारे लॉज इफ़ेक्टिव हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास वो टूल्स हैं जिनसे ये लोग ट्रेस हो सकते हैं। समटाइम्स वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते नहीं करते, कम से कम जो आइडेंटिफेबल हैं, जो डिटेक्टेबल हैं, ट्रेसेबल हैं, एंड देयर एक्ट्स आर कॉग्निजेबल, वहाँ स्टेट का रोल प्रोएक्टिव होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए।
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। प्रॉब्लम बनती है हमारे यहाँ, जब भी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगी। ए ने वही बात की है, उसे कोई पूछ नहीं रहा, बी ने वही बात की है, उसे लटका रहे हैं। जब ये करते हैं सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, उससे तमाम प्रोसिक्यूशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब बोर्ड होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, किसी को माफी ना मिले, ये कम से कम 1.5 साल एक्शन जरूरी है, वरना कोई किसी भी हैसियत का हामिल है उसकी इज्जत इस मीडिया के सामने अब महफूज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर। मुझे आई नो राना साहब ऐड कर रहे हैं। राना साहब मुझे इजाजत दें एक छोटी सी ब्रेक का, फिर हम वापस आते हैं और आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। राना साहब, इलामिया नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पीटीआई ने भी बाज़ यूट्यूबर्स से कतई ताल्लुकी इख्तियार की है, और आप बताइए कि क्या पीटीआई ने भांप लिया था कि कुछ कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें और पीटीआई और रियासती इदारों को आपस में लड़वाना चाहती है? मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छा स्टेप लिया है पीटीआई ने कि कई लोगों से लाताल्लुकी का इजहार किया उन्होंने। ये इतना अच्छा स्टेप है कि इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। देखें, उनको डैमेज हो रहा है, पीटीआई इससे डैमेज हो रही थी, और ये एक इंप्रेशन जा रहा था कि प्रोबेबली पीटीआई इसके पीछे है या पीटीआई वालों के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं था। सो बहुत अच्छा किया उन्होंने, इससे लाताल्लुकी का इजहार किया, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया उन्होंने, और ये उनकी फेवर में जाएगा पीटीआई की। दिस इज वेरी गुड स्टेप टेकन। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अनीक नाजी साहब ने अभी एक बात की थी कि लॉ जो है वो है, मौजूद है फेक न्यूज के बारे में, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट, और उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट करें ना, उसको इंप्लीमेंट करें। और जो नैयर साहब बात कर रहे हैं कि जनाब सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ये मत करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, और ये बिल्कुल ठीक दोनों पॉइंट्स हैं। इन दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं, नैयर साहब ने भी और अनीक नाजी ने भी। ये इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो क्या है, लॉ तो है, लॉ तो मौजूद है, हाँ जी, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। जी हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, जस्ट इम्प्लीमेंट द लॉ। और जो प्रोसिक्यूशन और जो इन्वेस्टिगेशन सिलेक्टिव हो रही है, ही इज राइट, नैयर साहब इज राइट, सिलेक्टिव मत करें यार, अक्रॉस द बोर्ड करें, ताकि एक पता चले, परसेप्शन बने कि नोबडी विल बी स्पेयर्ड। यहाँ पे तो देखे ना, गोली खरीदने की जरूरत नहीं है, टैंक खरीदने की जरूरत नहीं है, जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई असला खरीदने की जरूरत नहीं है दुश्मनों को। उन्होंने तो यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो फेक न्यूज के अड्डे खोले हुए हैं वही काफी है। तो उनको तो किसी चीज की जरूरत है, उनकी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही कोई। उन्होंने तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर दी, फेक न्यूज चलवा दी, और उससे जनाब दुश्मन के सारे काम पूरे हो रहे हैं। उनको तो असले की जरूरत ही नहीं है। मेरे तो ख्याल है अगर एक काम चलता रहा तो ये जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे असले की, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे टाइकून्स हैं जो बहुत बड़ा यहाँ पे बिजनेस करते हैं असले के अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका तो कारोबार ही बंद हो जाएगा। तो ये तो एक इस तरीके से चल रहा है काम कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और ऑब्जेक्टिव्स उनके अचीव हो जाते हैं। सो प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौज पे क्रिटिसाइज ना करें, जरूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें और इस तरीके से करें कि उनकी इस्लाह हो, वो उसमें से कोई चीज निकाल सके और अपने आप को ठीक कर सके जो उनके अंदर अगर कोई खराबी है तब। ठीक है, बिल्कुल सही। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, क्रिटिसाइज करना बंद करें फौज को। सही। अदनान आदिल साहब, क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तों के नाम मिलने को जवाज बनाकर सदारती इंतखाबात का बाइकआउट कर सकती है? क्योंकि अगर सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा अगर मैंडेट ही ना दिया जाए? नहीं, देखें, ये बात तो है कि उनके साथ ज्यादती है। उनको जो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए वो उनको दी जानी चाहिए। अब 77 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली की मिला के सीटें हैं 77, जिनसे वो महरूम हो रहे हैं। अब वो उनके पास रेमेडी यह है कि वो हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उसमें खासा वक्त लग सकता है। तो उस दौरान जो है सेनेट के इलेक्शन भी हो सकते हैं, वो सुन रहे हैं कि अप्रैल में होंगे, और फिर ये कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन में भी उनको डिसएडवांटेज होगा। हो सकता है कि वो बाइकआउट तो ना करें, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनकी अपनी भी कोई अहमियत है। वो बलूचिस्तान से बहुत से वोट जो कि पीटीआई को ना मिलते उनको मिल सकते हैं। इसी तरह सिंध से भी, तो छोटे सूबों में उनकी अपनी एक ख़ास अहमियत है, और वो उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नून लीग से भी रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा वोट मिल जाएं जो कि तवक्को की जा रही है।
بہرحال واضح برتری تو آصف زرداری کو ہے، اور وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے 330 سے زیادہ ووٹ ہو چکے ہیں جتنے ریکوائرڈ ووٹ ہیں۔ اگر ایم کیو ایم بھی ان کو ووٹ نہ ڈالے، کیونکہ ایم کیو ایم نے ابھی تک کمٹمنٹ نہیں کی ہے، ایم کیو ایم ظاہر ہے اس کے بدلے میں کچھ چاہتی ہے کہ ان کو سندھ میں کچھ ملے اور ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو، جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی شاید ان کو کچھ دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو ابھی تک ایم کیو ایم نے ان سے کمٹمنٹ نہیں کی ہے۔ اگر ایم کیو ایم ان کو ووٹ نہیں بھی دیتی تب بھی آصف زرداری جو ہیں وہ لگتا ہے کہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، اور خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ مخصوص نشستیں بھی سنی اتحاد کونسل عرف پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی۔ تو اگر یہ سیٹیں ان کو مل جاتی تو پھر شاید مقابلہ ذرا ٹف ہو سکتا تھا، لیکن برتری بالکل جو واضح طور پر وہ اس وقت آصف زرداری کو ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب دوبارہ سے سڑکوں پہ آنے کے لیے پرتول رہی ہے۔ وہ انہوں نے کہا ہے، جیسے انہوں نے ہفتے کو احتجاج کیا تھا، اس بار وہ سنڈے کو کریں گے، اور سنڈے کو پورے ملک میں کریں گے، اس کے بعد وہ لانگ مارچ کا بھی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انیک ناجی صاحب، ایک تو لیگل ریمیڈی ہے، دوسری طرف پولیٹیکل ریمیڈی بھی موجود ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سڑکوں پر آنے سے ہی انصاف ملے گا، کوئی ریلیف ملے گا؟ جی نہیں، اتنا تو وہ جسے کہنا چاہیے سڑکوں پہ آ کے وہ کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے، دور دور تک نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ احتجاج اتنا ہوتا رہے جتنا یعنی ود ان دا پیرامیٹرز آف جو بھی لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج ہوتا رہے گا تو بالکل ان کا حق ہے، وہ ہوتا رہے گا، انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن اگر انہوں نے یعنی ماضی کی طرح وائلنٹ ہونے کی کوشش کی، اٹیک کرنے کی کوشش کی، فیک نیوز پہ یعنی جو ان کا ماضی رہا ہے یعنی اسی راستے پر چلے، تو جو آج کا اعلامیہ ہے، اور اب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پہ شیلڈ بھی آ گئی ہے، اب ایک پراپر پارٹنرشپ وجود میں آ گئی نا، کیونکہ اسمبلیز اب وجود میں آ گئی، منتخب حکومت ہو گئی، گلوبل کمیونٹی نے اسے تسلیم کر لیا، تو اب آپ ایک ونگ کے ساتھ ملک نہیں اڑا رہے۔ جیسے پہلے کیئر ٹیکرز جو تھے وہ ایک سال تک وہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے کسی بھی فساد کرنے والے کے خلاف، وہ ایک ونگ پر ایک سٹیٹ تھی نا، وہ اس کے ساتھ مقبول ایک جو وہ تو نہیں تھا، وہ اب ہوا ہے، کمپلیٹ ہی اب ہوا ہے۔ تو اب آ کے اپنی پوری مائٹ کے ساتھ ظاہر ہے کہ کچلا جائے گا کسی بھی فساد کو، کوشش یہی ہوگی کہ سختی سے کچلا جائے، کیونکہ گلوبل کمیونٹی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ موجودہ حکومت کو یعنی قبول کر چکی ہے۔ تو اب دنیا کی نظر میں جو بھی یہاں پہ ہوگا سختی سے نمٹا جائے گا، تو وہ کوئی ان الیکٹڈ لوگ نہیں ہوں گے، ڈیپ سٹیٹ نہیں ہوگی، کوئی الزام بھی لگا نہیں سکتا کہ ڈیپ سٹیٹ ہے، بلکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو الیکشن کے بعد وجود میں آئی ہے، عوامی نمائندہ ہے، اور وہ یہ کام کر رہی ہے، اور اسپیشلی اس وقت جس وقت مریم نواز کی پنجاب میں حکومت ہے، تو پھر کرٹیسائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ خود بہت بری ہوئی بھی ہے۔ بالکل صحیح، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی کون ان ہوگا اور کون آؤٹ ہوگا، دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن۔ ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن۔ نیئر صاحب، شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون سے بڑے نام ہوں گے اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ نقطہ بھی میں اٹھانا چاہوں گی۔ ایک پارٹی جو دھاندلی پہ شور کر رہی ہے، جو شفاف انتخابات کی بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، ان پہ ایک اور صاحب نے ایک اور اعتراض کر دیا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی پہ، کہ اکبر ایس بابر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ ڈھونگ ہیں، یہ جعلی ہیں۔ یہ اعتراضات کتنے ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ ان کا اعتراض مسلسل ہے جی، لیکن پی ٹی آئی کے موجودہ انتخابات پھر سبجیکٹ ٹو سکروٹنی بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ سکروٹنی ہوگی، سروائیو کر جائیں گے تو پارٹی ریگولیٹ ہو جائے گی، اگر فیل ہو جائیں گے تو دوبارہ انہیں اپرچونٹی مل جائے گی، پارٹی ڈسبینڈ تو نہیں ہو جائے گی۔ جو نقصان ہونا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو ہو چکا، اب یہ ریمیڈی ہے، یہ آرام سے کرتے، انہوں نے جلد بازی کی ہے الیکشن اتنی جلدی کروانے کی، سیٹلڈ فارم میں الیکشن کرواتے۔ ملک میں ایک اور اتنی بڑی انتخابی ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس کا بھی فوری طور پہ کوئی فائدہ تو نہیں تھا، تھوڑا سا ڈیفر کر کے سیٹلڈ لیول پہ کرتے، لیکن پھر بھی نوٹس ٹو بی سین بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کی ممکنہ کابینہ کا تعلق ہے، اس میں کم از کم دو بڑے اتحادی تو ڈیفینیٹلی ایبسنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ۔ یہ میجر پارٹنرز تھے لاسٹ کیبنٹ میں، چونکہ اسی طرح کی ہی ملتی جلتی یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، کمپوننٹس وہی ہیں، صرف جے یو آئی ایف ڈسلوج ہوئی ہے، باقی آلموسٹ وہی کمپوننٹس ہیں جو پچھلی کولیشن گورنمنٹ میں تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک ڈیفرنٹ موو بنائی ہے کہ اب کہ وہ کیبنٹ جوائن نہیں کر رہی۔ کچھ تو چہرے وہی پرانے ہوں گے، بلاول صاحب کو مبارک، پلس 70-60 کافی لوگ آئیں گے، جی، نام نہیں لینا چاہتا، سب کو پتہ ان کے نام آئے ظاہر بھی ہو گئے ہیں،
वो सबका कबीना में भी थे। कुछ नए लोग अलबत्ता जरूर आ जाएंगे, तारड़ साहब का नाम चल रहा है और कुछ आएंगे, लेकिन अब लगता है कि फाइनेंस की टीम शायद कोई और आए। जी वो इनके हाथ बिल्कुल। से राना निकल साहब जाए। इस्लामाबाद बैठे हुए। राना साहब बताइए, शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन से बड़े नाम आ रहे हैं? ये क्या खबरें हैं कि इसहाक डार साहब वजारत खजाना की दौड़ से बाहर हैं? क्या खबरें हैं इस्लामाबाद की? उनसे भी लेते हैं। मैंने कुछ रोज पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि मुझे लगता ये है कि इस बार जो है इसहाक डार साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे। अच्छा, वो फॉरेन मिनिस्टर अगर बन गए तो नहीं, आप लोग हंस रहे हैं यार, मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं वाकई मुझे इस तरह की इतलात हैं कि हो सकता है कि इसहाक डार साहब जो है वो हम फॉरेन वजारत मिनिस्टर बन खजाना जाए। की कारकर्दगी और उनकी फॉरेन तबाही मिनिस्टर बन जाए से हम बाहर नहीं आ रहे हैं, आप उधर की बात कर रहे हैं। यार, नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वजारत खजाना के बजाय वो क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे वो, मुझे ये लगता वजारत है। खारजा, और मुझे इस ठीक किस्म की इतलात मिल रही है। अच्छा, तो सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर वही ना, तो वो बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर बन ये जाएंगे। उनकी तरक्की है या ये उनकी तनज़ली है? अब ये तो उन्हीं से पूछेंगे। मैं एडा तुसी मनो हर पास आपका मेरा तज्जिया क्या है? देव ना तुसी। उन्होंने इस्लामाबाद में रहना, मिलना जुलना। आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो वैसे ही मेरे से। वैसे राना साहब आप अंदर की खबर नहीं दे रहे। वेरी ऑनेस्ट, अगर अंदर की खबर अभी जरा ना प्री मैच्योर हो जाएगी, मैं हवाई फायरिंग करने का आदी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जरा खबर वो देना चाहता हूँ जिस पक्के पैरों पे हो। तो वो मेरे ख्याल में अभी चीजें जो है ना बड़ी डाइल्यूट हो रही है। तारड़ साहब का जिक्र किया अभी नैयर साहब ने, हाँ ये भी एक बात चल रही है कि तारड़ साहब आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब है, बड़े डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के वर्कर है, सपोर्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके वो सीट नहीं निकाल सके। इसके अलावा जितने बड़े बड़े नाम है ना नून लीग के, आई पर्सनली थिंक कि जितनी सीटें खाली होंगी ना उन पे उनको इलेक्शंस लड़वाया जाएगा और उनको वापस अपने फोल्ड्स में लाया जाएगा। सो जब वो अपने फोल्ड्स में मतलब कि हुकूमत के फोल्ड्स में आ जाएंगे, उनकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे इलेक्शन जीत के, तो वो उस वक्त उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। उनको बिल्कुल मत भूलिए, राना सनाउल्लाह को मत भूलिए, और जो लोग बड़े बड़े नाम है जो दे वर अनएबल टू मेक इट। किसका? साद रफीक साहब। किसका? नैयर साहब? साद रफीक साहब की बात वो भी बाय हाँ, इलेक्शन साद से आ रफीक सकते हैं। साहब है जी। साद रफीक साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साद रफीक साहब एक बड़े मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। साद रफीक साहब डिजर्विंग कैंडिडेट, एक बड़ी अच्छी पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है। ठीक है, मेरे पास आखिरी एक मिनट है। अनीक नाजी साहब, इसहाक डार साहब को वजीर खजाना क्यों नहीं बनाया गया? क्या IMF वजह है या पीपल्स पार्टी वजह है या नून लीग की तरफ से कन्फेशन है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके? ये शरारत है आपकी, अगर से कोई भी चीज नहीं है जो आप शरारत कर रही हैं ना, PMLN के कन्फेशन है। आपको ये शरारत कामयाब होती दिखाई दे रही है? देखिए ये उनका अब डिसीजन है। मोहम्मद औरंगजेब जिनका नाम आया, वो बहुत बड़े एक लायक एहतराम बैंकर हैं जी। हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। असल ये अफराद पर हम फंसे हुए हैं। असल बात यह है कि गुज़श्ता 16 महीने के मुकाबले में इस दफ़ा शहबाज हुकूमत को उनके इत्तेहादी ऐवान सदर में बैठे हैं। GHQ का रिजॉल्व एलामिया आज बहुत एक मजबूत पार्टनरशिप वन पेज सामने आया है, और वो इस वक्त बेस्ट टीम जो भी मुनासिब समझेंगे वो लगाएंगे, होनी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अदान आदिल साहब, एक लास्ट कमेंट मैंने वाइंड अप करना है। ये बताइए, शहबाज शरीफ क्या विनिंग टीम बना सकेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा कि विनिंग टीम, अगर तो उनको बाहर से पैसे मिलते रहेंगे तो विनिंग टीम चलती रहेगी। अगर बाहर से 10-12 अरब डॉलर जून तक चाहिए, उसके बाद 25 अरब डॉलर चाहिए हर साल, जब तक बाहर से पैसा मिलता रहेगा टीम विनिंग रहेगी। ठीक है, नैयर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? नैयर साहब जल्दी से। किचन कैबिनेट वही होगी जो पहले थे। अच्छा, किचन कैबिनेट वही होगी जो पहले से थी। नो डाउट अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं बदले। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।